えっと、ご紹介いたします。今からテキストを開きますので、見えますか、先生？みんな見えますか？はい、見えます。大丈夫。そうですね。はい、はい。見えそのます。後は、うん、これもいいです。でも今、これみんなの日本語の英語はいはい版なの。はいはい。みんな、インターミディエット1って書いてありますけど、インターミディエット1は N3 レベルの同じです。今、私は、これ聞こえますか？ちょっとみんな確認して。聞こえますか？はい、聞こえます。はい、はい、先生。ちょっと音が来ましたよね。大丈夫ですか？聞こえましたか？はい、はい。そうですね。そこで我々がリスニングテストを受け入れます。今からもうちょっと聞きます。発音が大丈夫ですか？はい。いいえ、先生。リスニング聞こえません。あなたのことは聞こえます。そうですね。私のことだけ聞こえているの。そうそうそう。ちょっと、そうしたら何しようか。どうやってこれシェアすればいいんじゃないか。ちょっと、present something else 言って。音声があるのね。フロムテーブルで、also share table と。マイクロソフトエアツで音声聞こえるかな？その画面自体の音声がミュートになってんじゃないの？そうかもしれません。ちょっと、それ、シェアテオーディオ、それいいです。その後は、もしこれシェアしたらよくわかるかもしれません。これとこれ。今聞こえるかもしれません。ちょっと、います。今聞こえる？いいえ、先生。聞こえません。聞こえません。まだ聞こえ。まだ聞こえ。OK。そのさ、はい。シェアードスクリーンのさ、音声がミュートになってんだけど、それ関係ないの？今、全部聞こえるかもしれません。今聞こえる？いえ、聞こえません。聞こえんぞ。ちょっと聞こえます。そしたら、どうやってやりますか？はい。今聞こえる？いいえ、先生。
うん、聞こえいえ、ないよ。先生。そうですね。まだ聞こえない。そしたら、それ後でちょっと確認しますよ。どうして温泉が、これも開いてもどうして、ミュー何にも、ミュートは解除できないの？これミュートしてない先生。全部、してないの？はいはいはい。全部ここで、温泉もシェアしてありますって、そんなことをここであります。書いてありますけど、そうそう。ですから、OK です。とにかく、我リスニン々は、グに関してはまた次のはい回はいはいはい、はいはいはい、それをやりますけど、うん。リスニングの部分は、後で我々がそれ確認しますから、その後は、ちょっと先生が、日本から我々のために、新完全マスターという、日本での有名な N3 レベルの本を買ってきました。ですから、先生にどうもありがとうございます。それをみんなに見せます。はい、先生、ありがとうございます。それみんなに見せます。はい。これです。見える？みんな。N3 レベル本です。はいはいはい。これ、なんと書いてあります？新完全マスター。漢字。新幹線ました。はい、漢字。その後は、日本語をちょっとそれ、みんなできる。日本語はい。はい。日本、日本語。読める？日本語？お、先生のネットは悪いかなって。ネットワーク悪いみたいだね。英語。映像が映らなくなっちゃったよね、でも。簡単な言葉で説日本語の能力を増加します。どうもわかりフリーズしましたちゃうね。今いいよね、みんなわかりましたか？途切れちゃったよ。そうですね。うん今大丈夫ですか？今は繋がってる。そうですね。ちょっと私は、私の携帯のホスポットでちょっとつながります。そっちの方が強い？うん。じゃあこの今、ヌルジャマンがやってる間、ちょっとだけ雑談しようか。雑談。OK？ OK、雑談。今聞こえている私の大丈夫ですか？聞こえるよ。はいはい、先生、大丈夫です。OK、もう一回話をします。この本、ここで書いた本、新完全マスター。この本は、この本の特別さは分かる？スペシャリティ。OK。ここで英語の言葉は一つもない。এই বইয়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষার কোনো ওয়ার্ডই নাই। ঠিক আছে? নরমাল সৌমাতমে সিরিজ, তারপরে দেখবা এরকম বিভিন্ন সিরিজ আছে, সেখানে ইংরেজির অনুবাদ দেওয়া থাকে, তাই না? はい。この本で英語の言葉は一つもない。ちょっとだけあるかもしれませんけど、OK。これ新しい文ですから、ちょっとだけここで英語の部分、ちょっとだけ入ってありますけど、この本は、やっぱり、N3 レベルを受けるために大切です。わかりましたか？はい、はい先生。
そうですね。N3 レベルの、日本語能力の試験のために作った教材の中で、この本は一番古いです。わかりましたか？はい、わかりました。はい。একবারে যতগুলো এনসান লেভেলের যে বই আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বইয়ের মধ্যে এটা একটা। এটা সত্যি পুরাতন। হ্যাঁまず一番はどの本ですかみんなわかる？এক নম্বর বই কোনটা এনসান লেভেলের বলতে পারেন কোনটা? みんなの日本語。はい、みんなの日本語です。みんなの日本語から N3 レベルの教材が始まります。その後は、日本語能力試験の、質問のパターンが特別だから、それを目指して新しくいろんな本をいろんな会社が作りました。ただ、日本語の、N3、N2、N1 とか N4、N5 レベルの質問をパターンをより安く分かるために、いろんな会社がいろんな本を作りました。その本の中で新幹線マスターは古い一番です。わかりましたか？はい。少しわかります。 OK です。はい。その後はこれ、読解です。読解。読解。はい。読解、3レベルの読解。はい、わかり、はい、先生。読みましたか？ OK。見えます。その後は、文法です。これは文法です。そうですね。学生たちに皆様にこの本を、この本から教えるとき、私はここでのある部分を写真を撮って、ここでシェアしてみんなと一緒に、読みます。大丈夫ですか？はい。はい、大丈夫です。そうですね。今はこの本は、菅先生が日本から買ってきましたので、先生にちょっとありがたいです。みんなありがとうございます。みんなありがとうございます、先生。そうですね。ですから、全部の本をスキャンして、その後は肌に無料に配ることはちょっとやめます。わかりますか？はい。はい。ですから、少しずつ部分、入れる部分が写真を撮ってみんなと一緒に読みます。大丈夫ですか？ OK です。はい。普通に私は総まとめのシリーズがそれほど好きじゃないですから、総まとめは使いません。わかりましたか？はい。はい、はい。はい。みんなの日本語と新幹線マスターだけでやります。その後は私は、Try 日本語 N3、それもあります。みんなにそれをちょっと今からちょっと見せます。それも日本での本の中で、これも有名さがありますので、それも見せます。ちょっとお待たせします。どこかしら。はい、ここあります。はい、それちょっと後でみんなに見せますから。今からちょっと
はいはい。先生、先生が何が言いたいなら、それちょっとお願いします。雑談でいいの？はいはい、雑談でいいです。雑談してんのজাসুদান মিন্না জাসুদান সবাই বুঝতেছেন তো? আমরা এই শব্দগুলো নতুন নতুন শব্দ এখন ব্যবহারে আসবো। সবাই বলেন তো শব্দটা একবার জাসুদান। জাসুদান। জাসুদান মানে হচ্ছে অযথা সাবেরি মাছ না, অযথা সাবেরি মাছ না। জাসুদানটা হচ্ছে স্পেসিফিক কোন একটা বিষয় নিয়ে, যেহেতু আমরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস করতেছি, এখানে যে কথাটা নিয়ে আলোচনা হবে সেটাই খুব একটা আদর্শগত কথা হবে, তাই না? এই জন্য জাসুদান বলা। জি স্যার। ওকে, হাই স্যার, সেন্সেই একটা প্রশ্ন ছিল আর কি। はいはいはいはい。ちょっと日本語で質問がありますって言って。今からアンサンレベル始めて、私は6月、いや12月に JLPT レベルN3 合格しましたか？合格しますか？合格するかどうか、そうですね。今から勉強始まったら、その後6ヶ月じゃなくて今、だいたい8月、9月、その後10、11、12月は数えない。12月の7日試験だから。あ、そうですね。うんはいはいはい。11月まで。先生。今から4ヶ月弱。そうですね。うん。 4ヶ月でちょっと難しいな、先生。N3 に合格するかどうかちょっとわからんね、それはね。はいはいはい。だけど、やってみよそうですね。はい、新しい先生が入ってきました。ああ、これもしかしてビカスさんかな。我々のビカスさんも N さんう。の、そうですね。勉強したいですから。うん。লাফিয়ারম সান আসলে 4 মাসের মধ্যে N3 আশা করি আপনি যেহেতু N4 লেভেল কমপ্লিট আছে এবং আপনি খুব ভালো করে পড়াশোনা করেন, আশা করি পাস করতে পারবেন, ঠিক আছে? আগে পড়া শুরু করেন আগে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা বুঝতে পারবো, কারণ হচ্ছে এনসান লেভেলটা। আচ্ছা, আমাকে একটু যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে জাস্ট এটা বলেন, N5 যে আপনি পাস করেছিলেন, কত মার্ক পেয়ে পাস করেছিলেন? 117 পেয়েছিলাম। ও ভেরি গুড। আমিও 2000ラフィアロンさん、N5 合格しましたよね。それは何点取りましたか？もう一回日本語で。N5 レベル JLPT テストに117点合格しました。取りましたか？うん。そうですね、117点取りました。その後は、N4 何点取りましたか？取ります。取ります。ちょっとナンバーওঠানো, কত নাম্বার তুলছিলেন আপনি? ওটাকে取りますっていうのね。はい。はい。いや、107取りました。ああ、すごい。107点。70じゃなくて107点。107点。そうですね。それはちょっと問題です。それちょっとみんなに詳しく話をしたいです。180点の中で、先生はもしかして107点ぐらい取りました。ですから、今も108点にするため、だいたい何点ぐらい残りますか？180 হইতে যদি 107 পান, তাহলে 180 পয়েন্ট হতে আর কত পয়েন্ট বাকি আছে একটু বলেন তো সবাই। রাইট? 180হতে 170তাই না? 73点。ওকে ওকে ওকে, সবাই খেয়াল করেন। 180 180足す180は何点ですか？みんな数えてください。180যোগ 180 কত? 360。そうですね。360。足すমানে হচ্ছে যোগ।足すমানে কি যোগ? 360
60。OK。そうしたら、N5 で117足す。N4 で107点足す。どうですか？数えてください。117プラス107কত？ N5 と N4 の点数を足すの。はいはいはい。何点？ 117 আর 107। 100 100 200 আর 17 সাথে 7。224点です。আচ্ছা 224点。その後は引く。そうですね。引くহচ্ছে বিয়োগ। তাইলে 360点からこの223点引く。引くじゃんお願いします。引き算お願いします。はい。কত হয়? 223 100 360 থেকে 223 বাদ দিলে কত থাকে? 224 224 হলে 236点 124 তাই না? あります。 হ্যাঁ? এবার খেয়াল করেন। 136 বাকি থাকে। 136। ওকে, আমি এখন থেকে একটু বাংলায় বলি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সবাই খেয়াল করেন। আপনি কিন্তু এখনো 136 মার্ক N5 এবং N4 এর মধ্যে কিন্তু পাননি। হাই বুঝতে পারছেন? এনসান তো পরের কথা, এনসান তো এখনো পরীক্ষা দেন নাই। এখনো কিন্তু আপনার দাইতাই হিয়াকো সানজো রোকোতেন গুরাই নকোতে মাস এনো ইয়ন তো এনো গো তাসতো দেশ কারা কোন বুবুন দে ফুসোকু নাত্তারা, এই জায়গায় যদি আপনার গ্যাপ থাকে তাহলে এই গ্যাপটা নিয়ে যখন আপনি ফার্স্ট টাইম অ্যানসার দিতে যাবেন, হয়তো পাস করেও যেতে পারেন, তাহলে আপনি পাবেন কত? কিউজুতে 90 পেয়ে পাস করবেন, অথবা 95, সরি 95 নিচে তো মনে হয় পাস নাই, তাই না? জি সেন্সে। ওকে, আচ্ছা যদি কাটায় কাটায় পাসও করে যান আমাদের বাংলাদেশে এটা চলে যাবে, বাট কিন্তু আপনি তারপরও 90 মার্ক কিন্তু এখনো পান নাই, আর তার উপরে আপনার আগের কিন্তু 136 মার্ক কি আছে? বাকি আছে, তাই না? এই জন্য আমাদের দেশে সেন্সি যে অবশিষ্টটা নকরিমাস না? হ্যাঁ হ্যাঁ, নকরিমাস অথবা সাফিসিয়েন্ট, ইনসাফিসিয়েন্ট কে ফুসোকু বলে, ঠিক আছে? ফুসোকু। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখেন এত মার্ক বাকি থাকার পরে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যখন মনে করেন N3 পরীক্ষা দিতে যায়, তার 6 মাস পরে N4টা পাস করার পরে, তখন ম্যাক্সিমামই ফেল করে। যদি দুই একজন ভাগ্যক্রমে পাস করে যায়, সে আর জিন্দেগিতে N2 পাস করতে পারে না, কারণ তার প্রায় গ্যাপ রয়ে গেছে অনেক বড়, যেটা সে আন্দাজি করতে পারতেছে না। বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? বুঝতে পারছি, জি সেন্সি। নরমালি N3 এর জন্য 1 বছর হচ্ছে একটা আদর্শ সময়। এনোসান লেভেল তামে দাইতাই 8 কাগেটসু কারা 12月まで、12ヶ月、それはアドルショは日本語で何というか、先生、理想か。それは。が理想？はいはいはい。アイディア？はい、アイディアル、yes yes。理想時間です。そうですね。理想বলা হয়, মানে এটা হচ্ছে理想的な時間ね。理想的な時間、আদর্শিক সময়। নরমাল 8 মাস থেকে 12 মাস। কি? 8 মাস থেকে 12 মাস। যদি আপনি এইবারের ডিসেম্বরে পাস করে যান তাহলে খুব ভালো, তবে অনেক নাম্বার পেয়ে পাস করবেন না। তবে যদি মনে করেন যে আগামী জুলাইতে আপনার টার্গেট হয়, অর্থাৎ 2026-এর জুলাই, এইখানে যারা মোটামুটি আছেন তাদের জন্য এটা একটা আদর্শিক সময় হবে নিজেকে ফুললি প্রিপেয়ার করার জন্য। কারণ এইখানে শুধুমাত্র ভোকাবুলারি শেষ করা না, শুধুমাত্র লিসেনিং শেষ করা না, সরি লিসেনিংটা একটু পরে করি, শুধুমাত্র কাঞ্জি শেষ করা না, শুধুমাত্র গ্রামার শেষ করা না, এই তিনটা জিনিস করে বা বুম্পো দেওয়া নাকু, খোতবা দেওয়া নাকু, সস্তে খাঞ্জি দেওয়া নাকু করেওもしかして1ヶ月2ヶ月3ヶ月で全部終わりにします。でも私はどれだけ覚えることができる、使えることができる、紹介を聞いてわかる、そのため時間がかかります。わかりましたか？はい、先生。কি বললাম? আমি যে কতটুকুতে বুঝবো, আমি তো পড়ে ফেললাম 2-3 মাসে, সিলেবাস শেষ করে ফেললাম, কিন্তু এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় দরকার আছে। যেমন কোন একজন মানুষকে ট্যাবলেট খাওয়াই দিলেই তো আর সে ভাষা শিখে যাবে না, তাই না? হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় আস্তে আস্তে লেগে থাকতে 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 তার মাথার মধ্যে ঢোকে। তো
এই সময়টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপনি পিছিয়ে যাবেন লিসেনিং এ এবং দোক্কাইতে। এই দুইটার জন্য কি করবেন, আপনি আপনার মোবাইলের মধ্যে একটা অ্যাপ ইনস্টল করবেন, অথবা ইউটিউবের মধ্যে দেখবেন অনেকেই দোক্কায় প্র্যাকটিস ছাড়ে অ্যানসান লেভেলের, তাই না? এগুলো নিয়মিত প্রতিদিন 100 লাইন, 200 লাইন অথবা 50 লাইন। আপনি যদি মনে করেন যে 6 মাসের মধ্যে আমার শেষ করতে হবে, স্যার 8 মাস বলছে কি, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি 5 মাসের মধ্যে শেষ করব, তাইলে আপনি যদি দৈনিক 2 ঘন্টা পড়েন তাহলে 6 ঘন্টা পড়েন। কি পড়বেন? শুধু ভোকাবুলারি না, ভোকাবুলারি, গ্রামার, বুম্পো তো পড়তেই হবে, এছাড়া তো কোনো উপায় নেই। এর বাইরে কি করবেন? খালি জাপানিজ লিসেনিং শুনবেন, বিভিন্ন পডকাস্ট আছে জাপানিজ, এই বিভিন্ন রাজনৈতিক আলাপ আছে, ফুটবলের এই কমেন্ট্রি আছে, হ্যাঁ, ড্রামা আছে, খালি শুনতে থাকবেন, খালি শুনতে থাকবেন, কান পরিষ্কার হবে। এরপর হচ্ছে আপনার কি করবেন? রিডিং করতে থাকবেন। এই দুইটা জিনিসে আপনি আটকাবেন। যত বেশি রিডিং করবেন, একটা ডিকশনারি হাতের কাছে রাখবেন, নাম হচ্ছে তাকাবত ডিকশনারি, অ্যাজ ইফ আমি যদি ধরি, সেই তাকাবত ডিকশনারিটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন। এটার মধ্যে যখন যে ওয়ার্ডটা পাবেন সেই ওয়ার্ডটার সাথে সাথে শেয়ার দিবেন। দেখেন আমি এখানে দেখাইছি করে কোনো ডিকশনারি জিতেন সোদেশে করেওয়া তো সেন্সেই এটা কি অ্যাপস? অ্যাপস আছে, এটা আমি ওয়েবসাইট অন করেছি। হ্যাঁ, করেওয়া কেইটাই দেন মাদে চত্ব লোড শিতে কুদাসাই। সোদেশে その後はもし新しい言葉があったら Google トランスレートじゃなくてチャット GPT じゃなくていつも辞典を使ってください。そうですね。ডিকশনারি ব্যবহার করতে হবে। এতে করে ডিকশনারি, আমরা ডিকশনারি ব্যবহার ভুলেই গেছি। আগের কালে যারা ভাষা শিখতো তাদের এরকম মোটা মোটা ডিকশনারি থাকতো। জি সেন্সেই, ছোট একটা ডিকশনারি থাকতো ইংলিশ। ইয়েস, এই জন্য আপনার হাতে তো মোটা ডিকশনারি রাখা সম্ভব না, আপনার মোবাইলে একটা ডিকশনারি রাখবেন, নতুন যা শব্দ আসবে সেই ডিকশনারির মধ্যে সেভ করে রাখবেন, ঠিক আছে? ジェイ先 はい、 生。 先生、今からちょっとだけ雑談だけ先生に任せます。雑談するの ?OK。はいはいはい、お願いします。じゃあ皆さん、みんなは N4 まで勉強しましたね。はい。はい。はい N4 まで勉強して、今のところ日本にはまだ行ったことないですね。 আপনাদের তো জাপানে যাওয়ার কারো অভিজ্ঞতা নাই, তাই না? নিহন নিমাদা ইচ্ছা いえ কত নাই। 先生。いいえ先生。日本には何かで行こうとしたことがあるのみんな。 আপনাদের সবার তো জাপান যায় এরকম একটা ইচ্ছা আছে, তাই না? ইকো はい先生。 দেখেন, এই যে আপনাদের অনুবাদ করার লাগতেছে,先生ちょっとだけみんなにこれもわかるべきでした。先生のこの話はこれは N4 レベルの言葉です。行こうと思ったこと。それは行こうと思います。シアムさん、এটা কত অধ্যায় পড়া N4 এর? 食べようと思います。ボリューショナルフォーム。 বরিশাল ফ্রম প্লাস 思いま はい す。 先生。31 নম্বর অধ্যায়। এই যে 31 নম্বর অধ্যায়, তাই সানজুইকা 31 নম্বর অধ্যায়ের পড়া দিয়ে আপনাদেরকে মাত্র বাক্যটা বলছি, তারপর আপনারা ধরতে পারেন নাই। বলিশন এটা হচ্ছে yes, আপনারা জাস্ট 26 থেকে 50 যে অধ্যায়টা আছে, জাপানিজরা ম্যাক্সিমাম জাপানিজ যদি 25 অধ্যায়ের বাইরে কথা বলে, আপনাদের বোঝার মতো করে কথা বলে, তারা তাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে নেটিভদের সাথে কথা বলে, তখন ওই 26 থেকে নিয়ে 50 অধ্যায়ের মধ্যে সেটা কভার করে যায়। স্যার এই মাত্র যে কয়টা ব্যাকরণ ব্যবহার করছে সব N4 লেভেলের মধ্যে আছে, তারপর আপনারা বুঝতে পারেন নাই, বুঝছেন? আমাদের ল্যাকেজটা কোন জায়গায়? জি সেন্সেই বুঝতে পারছি। 50 অধ্যায় শেষ করছি, অথচ 31 অধ্যায় গ্রামার ব্যবহার করে একটা বাক্য বলছে আমি বুঝতে পারিনি। সো N4 ও মাঝে মাঝে পড়বেন, গ্রামার প্যাটার্ন গুলো পড়ে পড়ে একটুখানি ব্যবহারে আনার চেষ্টা করবেন। হাই সেন্সি। 日本にはみんな学生でアプライしたことがある。 আপনারা গাকসে ভিসাতে অ্যাপ্লাই করেছেন? 学生でアプライしたことがあります。はい、ない。先生。はい。はい先生。ラフィアロンさんいます。その後はアシクロマンさん、そうですね。そのビカスさんもあります。ディポンコルさんとアシクルさんとアリーさん、これからしますから。はい。はい。わかりました。そうだね。みんな日本にはなんで興味を持ったの？最初。最初に興味を持った。どうして兄貴。日本に興味を持ちましたか？
興味 is interest ね。はい。জাপানের প্রতি কেন ইন্টারেস্ট আসছিল শুরুতে? সাইশনি বলেন। 日本は安全な国です。安全な国です。うん。それさ、みんな、あれで覚えたやつじゃん。インタビューで覚えたやつじゃん。 So this thing, আপনারা এই যে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলেন যে うん。 যে আনজেন না কোনি, নিরাপদ একটা দেশ। হুম। এটা তো ওই だ যে けど、 সাতবারে 本当 বলে に、 ফেলছে। 本当に、なんで আসলে কি? はい、 আসলে 先生。本当に安全国です。うん。賑やか国です。うん。 ওকে, 綺麗な自然。綺麗な自然。ওকে, 自然が綺麗。そうですね。とても冬です。もう一回。とても冬です。とても冬です。寒いか ঠান্ডা。 な。 ও ফুয়ু, সামুই সামুই। 寒い。冬は寒いね。うん、寒い。 ফুয়ু না বলে সামুই বলবেন। そのさ、きっかけって言葉はどこで調べて。辞書で কিওমি, এই শব্দগুলো কিক্কাকে। দেখাচ্ছি, এগুলো একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। কিওমি। 興味。 সব অভিজ্ঞতা। インタレスト。はい。ぬじゃま、次、きっかけ。 কিক্কাকে, একই কথা, ঠিক আছে? ইন্টারেস্ট, きっかけ。きっかけ。 মোটিভ, うん。source of motivation。 সোর্স অফ মোটিভেশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কিওমি, কিক্কাকে, দোস্তে, নাজে, নান্দে। নোট নিয়ে রাখেন, 5টা ওয়ার্ড প্রায় কাছাকাছি। কিক্কাকে はい ওয়া 先生 সোর্স অফ মোটিভেশন, সেন্সেই নো হানাশি দাই হলো। ঠিক আছে? মানে আপনারা, মানে জাপান যে নিরাপদ কান্ট্রি, এটা তো জাপানের গুণ। ওইটা তো আপনার সোর্স অফ মোটিভেশন হইতে পারে না, আপনার অনুপ্রেরণার উৎস হইতে পারে না। আপনার দেশেরও তো কোনো না কোনো জায়গায় খুব ইয়া হইতে পারে, আনজেন হইতে পারে, তাই না? এরকম নিরাপদ দেশ তো পৃথিবীর 200 কতগুলা দেশ আছে, তার মধ্যে 20-30টা দেশ থাকতে পারে না পরিপূর্ণ নিরাপদ? কি বলেন? জি থাকতে先 পারে 生 না? তাহলে はい。 ওইটাও シス নিরাপদ, テムいいです。 জাপানও নিরাপদ, তাহলে আপনি ওইটাতেই কেন যাবেন? কোশ্চেন আসবে। অ্যাকচুয়ালি সোর্স অফ মোটিভেশন, নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আমি বাড়িতে ছিলাম, বাবার থেকে শুনছি আমার চাচতো ভাই কিংবা অমুকের ঘরে অমুক জাপান গেছে। কিভাবে গেছে? স্টুডেন্ট ভিসায় গেছে। এরপরে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ আসলো, আমি একটুখানি বিদেশে যাই, আমি একটু জাপানিজ নিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম, আমার একটা আগ্রহ তৈরি হইলো, আমার একটা শখ আছে, আমি তো এই জিনিসটা খুব পছন্দ করি করতে, তো এই কাজটা আমার দেশেও করা যায়, আমি জাপানে গিয়ে এইভাবে কাজটা করি, করে নিজেকে অনেক সমৃদ্ধ করি, করার পরে একটা সময় দেশে ফিরে আমি আবার দেশকে আবার সেটাকে দিয়ে দেশকে সেবা করি, অথবা আমি জাপানে চিরস্থায়ী থেকে যাই, তাই না? অথবা আমি ছোটকালে আমার মামা আমাকে একটা অ্যানিমে ধরাই দিছিল, সেই অ্যানিমেটা বাংলায় ছিল, পরে বড় হয়ে শুনছি ওটা জাপানিজ অ্যানিমে, পরে ডোরেমন, তারপরে হচ্ছে ওইটারে ধুমায়া দেখতেছি, দেখতে দেখতে হঠাৎ করে আমার জাপানি ভাষার প্রতি ভালোবাসা লেগে গেছে। এরপরে আমার মনে হইলো আমি জাপানি ভাষাটা শিখি, শিখতে গিয়ে মনে হইলো যে না, এবার আমি জাপানে গিয়ে জাপানের সংস্কৃতির সাথে একটু বসবাস করি। এইটাকে বলা হয় সোর্স অফ মোটিভেশন। নট জাপান সুন্দর দেশ, জাপান নিরাপদ দেশ, এটা হচ্ছে গণহারে প্রত্যেকটা এজেন্সি সবাইকে গণহারে ওই যে একটা শীট খালি ধরায় মুখস্থ করায় যে জাপানের দেশটা অনেক সুন্দর, দমায় বলবা। এটা কখন করবে? এটা যখন আপনাকে কোশ্চেন করবে, এটা উত্তর আছে, যখন আপনাকে কোশ্চেন করবে নাজে নিহন দেশকা, নাজে নিহন নি কিতাই দেশকা, নাজে হোকানো কুনি ইগাই নিহন নি কিতাই দেশকা, শোনো তো কি নিহন ওয়া আনজেন না কুনি দাকারা, নিহন ওয়া সামই ওয়াতাশি ওয়া সামই গা সুকি ইউকি গা সুকি দাকারা, শোনো তো কি কোনো কোতবান কোনো শিৎসুমন কোথায় শীতে কোথায় চাই। এখন আপনার যে কারণটা বললেন না, এটা তখন বললেন যে অন্য সকল দেশ থাকতে কেন জাপান আপনি চয়েস করলেন, তখন জাপানের কি বৈশিষ্ট্যটা আপনাকে মুগ্ধ করছে, তখন ওইটা বলবেন। বাট অ্যাকচুয়ালি আপনি কেন জাপান যেতে চান, ওইটার এই প্রশ্ন ভিন্ন। বুঝতে পেরেছেন? はい、先 এই 生、わ জন্য かりま এটাকে した。 বলা হয় ありがとう কিক্কাকে। ございます ভাই 先生。そ কিক্কাকে, の এটা থেকে চান みん ভাই। みんなから聞きたいのは、もっと自分の心の中のことを নিজের 聞きたい অন্তরের です কথা, ね。 নিজের অন্তরের কথা স্যার শুনতে চাই আসলে, ঠিক আছে? うん。 আসলে বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের কারোরই অন্তরের কথা নাই, আমরা সবই কমার্শিয়াল চিন্তা করি ম্যাক্সিমাম, তাই না? জি先生 এই জন্য জাপানিজদের শোনানোর জন্য হইলো নিজেদেরকে একটুখানি সেট আপ করে নেন, হ্যাঁ, যে 外 আসলে 国 এরকম 語 হইতে পারে। は、外国語をたくさん覚えると、覚えるほど
自分の心の中を伝えることができるようになりますね。はい。なので、はいみんなにはこれからその高いレベルで話がすることができるあなたの感情とかそういうものを聞きたいですね。はい、先生。কাঞ্জো মানে বোঝেন? কাঞ্জো, কাঞ্জো। আপনাদের অনুভূতি। এটা একটা ওয়ার্ড। এই যে নতুন, নতুন যে ওয়ার্ড গুলো আনি এটা একটু আপনারা 気持ちな স্ক্রিনশট 先 দিয়ে 生、気持ちな。感情は気持ち、হ্যাঁ, কিমোচি, কিমোচির আরেকটু গভীর শব্দ। কাঞ্জো। ঠিক আছে? 感情。感情はエモーションね。 ফিলিংস। ঠিক আছে? feelings, emotion. ফিলিংস। আপনার সেন্টিমেন্ট। ওকে? আপনার সেন্টিমেন্ট, আপনার ফিলিংসটা এভাবে বলতে হবে। আমি এটা অনুভব করছি। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে আপনার দেশ তো খুব নোংরা। এই আরোহী আনাতাওয়া জীবনの国で歩いてきました。その時、あなたはよく知ってるです。それは、あなたの国はどこでもちょっとだけ汚いです。いろんなゴミだらけですから、いつかある日本人がバングラデシュに来て、その時、同じタイミングでそこで歩く時、その日本人がそのゴミをちょっと掃除しました。それを見ました、あなた。それを見て、ああ、外国人は私の国に歩くとき、ゴミを、汚い、場所を掃除しました。それを見てあなたはびっくりしました。びっくりして、ああ、この外国人はどこの国かな、それを知りたいです。いつかあなたは知りました。知ってから、はい、日本ですよね。ああ、そうですね。日本人が汚いことが全然やめです。彼たちは掃除ばっかりです。綺麗な国ですね。私はいつか日本に行きたいな。そうですね。それはকি কাকে রেস এই বাংলায় বলি বুঝছেন তো জাপানিজে আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ করে একজন বিদেশিকে দেখলেন আপনার ময়লা আপনার দেশে তো অনেক ময়লা থাকে সে ময়লা পরিষ্কার করতেছে এখন সেই জায়গা থেকে আপনার মনে হলো আল্লাহ এই বিদেশি আমার দেশে এসে ময়লা পরিষ্কার করতেছে তো এই বিদেশিটা কোন দেশের পরে জানলেন জাপানের পরে আপনি জাপান নিয়ে ঘাটাঘাটি করলেন জানলেন যে জাপান অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা দেশ তখন আপনার মনের মধ্যে একটা আশা জাগলো যে এত সুন্দর একটা দেশ আমি একবার জাপানে যেতে চাই জাপানে গিয়ে পড়াশোনা করতে চাই এই কথাটাকে আপনারা বলেন না নিহন বা কিরেই না কুনি দেশ তাই না はい。 এই একটা বাক্য না বলে যদি আপনি এটার পিছনে আপনার একটা আপাতত নাই এই ঘটনা কিন্তু আপনি যদি এরকম একটা কথা আগের থেকে আপনার ফিলিংসটাকে বানায় শেষে যায় বললেন নিহন বা কিরেই না কুনি দেশ তাহলে ওই কথার ইম্প্যাক্ট আর এই কথার ইম্প্যাক্টের মধ্যে হাজার গুণে পার্থক্য আছে আপনাকে ইন্টারভিউয়ার মাস্ট সিলেক্ট করবে কারণ আপনি অযথা মুখস্থ বিদ্যা বলতেছেন বুঝতেছেন হয় হ্যাঁ আপনার এই কিরেই না কুনি বলার পিছনে একটা ভিউ আছে একটা কারণ আছে ঠিক আছে আইসিনসি অনেক আইসিমাস そうだね。そういうさ、一回インタビューとかで全部覚えちゃった言葉とかが、一回それはクリアにして、もっとあなたの言葉で喋れるようになってほしいなと、このね、オンラインの授業をやって喋れるようになったらいいなと思ってますね。 আপনারা কিছু বুঝছেন তো আপনারা নিজেদের ভাষায় কথা বলবেন নিজেদের ভাষায় নিজেদের মত প্রকাশ করবেন এবং সেটাই হবে আমাদের এই কোর্সটার Online একটা মূল বিষয় ঠিক আছে এখানে প্রচুর পরিমাণে জাপানি ভাষা বোঝা যাবে শোনা যাবে প্রশ্ন করা যাবে জিজ্ঞাসা করা যাবে ঠিক আছে হাই হাই সেন্সে はい。はい、先じゃあ生。みんなの中でドラえもんのアニメを見たことがある人ははい、はい、先生。 Yes, sensei. 見たことなはい先い見たことあるドラえもんは人大好きです、先生。大好き Yes, ド sensei. ラえもん。ドラえもんアニメ。は、じゃあはい、先生。ドラえもんのアニメを見たことがある人、ドラえもんを説明してください。 আচ্ছা বলেন はい、 ডোরাএমন 先 নিয়ে 生。 ডোরাএমন যারা দেখছেন তারা একটু ডোরাএমন নিয়ে একটুখানি নিজেদের জাতসুদান করেন একটা সেসুমাই করেন ব্যাখ্যা করেন ট্রাই করেন ドレモンは、22nd の、センチュリーのケットロボット。ロボットキャットです。আর অবত খাত 猫型ロボット。
নেকো গাতা রোবট, ঠিক আছে? নেকো গাতা রোবট। নেকো গাতা রোবট, হ্যাঁ, ভেরি গুড। হাই, And come on. What else? Doraemon no Tsuke Boshi. আচ্ছা সেন্সে একটা স্টোরি পড়ছিলাম না যে ডোরাইমনের একটা টুপি থাকে। そうですね。帽子、ドラえもんの。それはなんというか、テンポキとか、フェン。ファン。作った帽タケ子。コプターと言いますね。そうですね。এটা হচ্ছে কাকে কপ্টার, এটাকে কি বলা হয়? কাকে কপ্টার।タケコプター。মানে বিষয় হচ্ছে কি, হেলিকপ্টার আছে না, ওই হেলিকপ্টারের থেকে কপ্টারটা কপ্তা নিছে আর শুরুতে কাকে মানে মাথার মধ্যে লাগানো যায়। বসিও কাবুরি মাস।そうですね。竹わかる？竹バンブーね。আর তাকে কপ্তা, তাকে কপ্তা। ডোরামনের কাকে। টাইম মেশিন।竹はমানেバンブーね。バンブー。তাকে মানে কি? বাঁশ। তাকে মানে কি জাপানি ভাষায়? বাঁশ। বাঁশ। আমাদের ভাষায় বাঁশ দেওয়া হয়েছে না, ওই বাঁশ। তাকে। ওকে? Take, not take. তাকে।これ、バンボ。竹バンブー。はい。ね、バンブーコプターです。はい、バンボ竹コプター。はい。Okay. What is Doraemon? Doraemon is a robot ね。猫型ロボット。猫型ロボットですね。そうです。ドラえもんは。じゃあドラえもんは感情がありますか？いいですね。感情আছে? はい。ドラえもんに感情はありますか？感情。先生、みーちゃん。感情মানে একটু আগে বললেন না? অনুভূতি না সেন্সে? অনুভূতি আছে? ডোরাএমনের কাঞ্জো আছে, অনুভূতি আছে? হাই সেন্সে।ドラえもんに感情はありますね。はいセンセ。ドラえもんに感情はあります。ドラえもんに感情があるということは、ドラえもんには AI が入っていますか？書いてません。そうだと思います、みんな。だよね。ベリーアドバンスドラえもんのমধ্যে তো মনে হয় একটা অ্যাডভান্স এআই মনে হয় লাগানো আছে, তাই না? はい先生。OK。じゃあ、未来で本当にドラえもんがいる世界になった場合、ドラえもんは人ですか？ロボットですか？そうですね。ロボットです。はい。ドラえもんはロボットですね。আপনি খেয়াল করেন কি প্রশ্ন করেছে, খেয়াল করেন। যদি মিরাই, যদি ভবিষ্যতে এই রকমের অনুভূতি আলা, যদি এরকম একটা বিশাল পরিসরে যদি যাদের অনুভূতি আছে এরকম একটা সৃষ্টি তৈরি হয়, অর্থাৎ বর্তমান বিশ্ব যেদিকে যাচ্ছে আর কি, তখন এই অনুভূতি আলা এই সমস্ত জিনিসকে মানুষ একসময় কি বলবে? রোবট বলবে না মানুষ বলবে? মানুষ বলবে। 日本語でお願いします。そうですね。বলেনみんなちょっと教えて。もう一回先生みんなに。はい。感情ロボット先生。感情があるロボット？はい、感情があるロボット。じゃあさ、本当にさ、そういうものがさ、我々の世界に出てきたとき、ドラえもんは、例えば、選挙に行ける？はい、先生。選挙に行ける？ロボットだよ。選挙。選挙と無事ね。選挙はエレクション。ইলেকশন। আরে মনে করেন যে যদি এক সময় এরা যদি হয়ে যায় তাহলে এরা কি ইলেকশনে দাঁড়াইতে পারবে নাকি? থ্যাংক ইউ। I want you guys to think flexibly নে। আপনাদের সবাইকে মানে স্মুথলি চিন্তা করতে বলতেছে, একবারে কল্পনার জগতে চিন্তা করেন যে বাস্তবে যদি এরকম হয়, এরকম হয়, হ্যাঁ।
I am trying to talk about the technology and philosophy and politics in the future. そうですね。テクノロジーは技術、フィロソフィーは先生、哲学。哲学ですよね。今私が哲学書学生ですから、哲学。その後は、politics 政治学。政治学。政治学。তিনটা জিনিস নিয়ে বলতেছি।政治মানে পলিটিক্স, 政治学মানে হচ্ছে পলিটিক্স এর পড়াশোনা। গিজুৎসু গাকু অথবা গিজুৎসু টেকনোলজি। এরপরে হচ্ছে তেৎসু গাকু, শব্দটা কি? ফিলোসফি। তেৎসু গাকু। তেৎসু গাকু মানে কি? ফিলোসফি। ওই যে দার্শনিক আছে না, মোশাররফ করিমের একটা নাটক আছে না, ও দার্শনিক, দর্শন পড়ায়, মাথার চুল এই বড় বড়। Use your imagination. Use your imagination. Imagine the future with living with Doraemon. Doraemon は友達ですね。Doraemon。想像。Imagination。ঠিক আছে? নোট নিয়ে রাখেন। সৌজো। স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। তারপরে হচ্ছে মিরাই। সরাই না সেন্সে, ভবিষ্যৎ। সরাই না, সৌরাই। সৌরাই। হ্যাঁ, মিরাইও হয়, সৌরাইও হয়। ঠিক আছে? দুইটাই হয়। মিরাই মানে ভবিষ্যৎ। ঠিক আছে? মিরাই, আরেকটা হচ্ছে সৌরাই। মিরাই is the future ね。সৌরাই is your future ね。হাই সেন্সে। মিরাই শুনেন, নরমাল ফিউচার, ভবিষ্যতের কথা বলতেছি আমরা, ওইটা হচ্ছে মিরাই। আরেকটা হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ কি, বুঝতেছেন? বলি না এই তোমার ভবিষ্যৎ কি, ওই নিজের ভবিষ্যৎ, ওইটা হচ্ছে সৌরাই। এটা হচ্ছে দুটার মধ্যে পার্থক্য। নরমালি ভবিষ্যৎ, কারো ভবিষ্যৎ, ওটা হচ্ছে তাহলে কি সেন্সে জীবন সৌরাই ওয়া আর ইয়েস সেন্সে জীবন সৌরাই নো ইউমে আর সেকাই নো মিরাই, আর হচ্ছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কিংবা সবার ভবিষ্যৎ। ঠিক আছে? মিরাই। ওকে। So try হচ্ছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। Your head. So will Doraemon be able to go to election? ドラえもんは選挙に行くことができますか？はい。選挙にできます。はい、選挙にできます。選挙できますか？できますか？そうですね。でもドラえもんは人じゃないよ。ドラえもんとমানুষ না। তাহলে কিভাবে পারবে? হ্যাঁ? Doraemon have human rights. So ですね、ドラえもん have human rights. Human rights は日本語で何と言った先生？人権か、human rights。人権。OK。乗ってらけんみんな。人権、human rights。人権。スクリーンショットにらけん。人権。human rights。なんでこの話をしているかというと、皆さんが日本に行ったときに、日本で、日本人じゃないです。バングラディッシュ人です。ねそうすると、当然皆さんにも人権があります。日本で。そうですね。এটা বুঝতে পারছেন তো? আপনারা ডোরাএমনের কথা চিন্তা করে মনে করেন যে আপনারা যদি জাপানে যান, যদি আপনাদের ভোটার অধিকার না থাকে, তাহলে আপনারা তো ডোরাএমনের মতোই হয়ে যান, তাই না? জাপানে গেলে জাপানের মানুষের ভোটের অধিকার আছে, কিন্তু আপনাদের কি আছে? নাই। কিন্তু আপনাদের তো একটা হিউম্যান রাইটস আছে, তাই না? আপনাদের অধিকার আছে না? হ্যাঁ, জি। ওকে, সেটার কথা বলতেছি। হাই।だからこのこと想像するだけでも、日本に行ったバングラディッシュ人の子たちがどのように感じるかということがわかりますね。এবার বুঝলেন? এভাবে যদি চিন্তা করতে পারেন ডোরাএমনকে দিয়ে, তো বাংলাদেশে যারা জাপানে যায় তারা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে সেই জিনিসটাকে আপনি মোটামুটি বুঝতে পারবেন, তাই না? এই দুইটা শব্দ একটুখানি নোট নিয়ে রাখেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সোজো রিয়োকো, আপনার ইমাজিনেশন পাওয়ার, আপনার কল্পনা শক্তি, বলি না আমরা কল্পনা শক্তি, রিয়োকো শেষে যুক্ত হয়ে গেছে। রিয়োকো কাঞ্জি আপনারা চিনেন, সোজো রিয়োকো। ওকে। আরেকটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ পাওয়ার, সৃষ্টিশীল শক্তি, কাঞ্জিটা শুধু ভিন্ন, সোজো রিয়োকো। ঠিক আছে? অথবা সোজোতে কি ক্রিয়েটিভ, ও ছেলেটা তো খুব ক্রিয়েটিভ,
সৃজনশীল বলি না, সৃজনশীল এই সেই সোজো থেকে। ওকে, হাই সেন্সেই। そうね。今さ、例えば、先進国の中では、政治に AI を取り入れようとしている考えがあります。সো দেশ নে উন্নত অ্যাডভান্স কান্ট্রি, এই শব্দটা স্যার এইমাত্র ইউজ করেছে। সেন শিন কোকো, কি বলছে? সেনচিনকোকো। সেন, এই যে সাকির কাঞ্জি, শিন মানে হচ্ছে সুসুমি মাছের কাঞ্জি, আর কোকো মানে দেশ, মানে আগে যারা আগায় গেছে, বুঝছেন? ওইটাই হচ্ছে অ্যাডভান্স কান্ট্রি। একবারে শব্দে শব্দে বলে দিলাম। সেন শিন কোকো কি? অ্যাডভান্স কান্ট্রি এখন চিন্তা করতেছে যে তাদের লাইফ স্টাইলের মধ্যে এআই কে খুব ভালো করে ঢোকানো, এবং এআই দের অর্থাৎ এআই দিয়ে তৈরি করা প্রত্যেকটা জিনিসের যদি কামপেকি হয়ে যায়, পারফেক্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকেও হিউম্যান রাইটসও দেওয়া পসিবল না, তাদেরকে রোবট রাইটস দেওয়া, বুঝছেন? জিনকেন জানা করতে রোবট তো কেনになります、その時。そう、ドラえもんに人権があるとしたら、ドラえもんは人権でなく、ロボット権になるね。ロボット権になります。ロボットロディカル。ロボット権。そう、ロボット権は人権に比べて差別されるべきですか？されないべきです。তখন দেখেন, এই যে মানুষের অধিকার আর এই রোবটের অধিকার, সাবেৎসু কি বলতেছে? সাবেৎসু, এর মধ্যে কি আপনারা পার্থক্য করতে পারবেন? সাবেৎসু দেখিরু, নোট নিয়ে রাখেন কি শব্দটা? সাবেৎসু। সাবেৎসু মানে পার্থক্য করা। এই যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করতেছে, আলোচনায় আসতেছে, এগুলো সব অ্যানসানের, বুঝছেন? এটা সব অ্যানসান লেভেলে আসবে। সাবেৎসু শুরু মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, ঠিক আছে? হাই সেন্স সাবেৎসু।そうそう。今ね、その AI にポリティクスを聞くことが、あります。例えば、そのアメリカと日本、これから政治どうなりますかってチャット GPT に聞く。ね、その意見も、ポリティクスのアイディアとして、採用されるような時代がこれから来ると思いますね。বুঝছেন? এখন থেকে এই যে পলিটিক্স এর বিষয়টাও আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে আসতেছে। হ্যাঁ, এটার একটা প্রবণতা আছে। হাই সেন্সেই।はい、そのことを踏まえた上で、そのことをアンダースタンドした上で、そのことをদেখেন, 踏まえる。আমি আপনাদের私のちょっと先生、ちょっと私の昔のこと、日本語始まったばかりのことを皆さんにちょっとお伝えにします。大丈夫ですか？いいよ、はい。そうですね。タコボト、この時点、そうですね、ディクショナリー。タコボトというこの時点は私の友達です。ずっと友達でした。2017年の11月から1月の12日、15日から私は日本語を始まりました。2017সালের জানুয়ারি মাসের 15 তারিখ থেকে আমি জাপানি ভাষা পড়া শুরু করি, বুঝছেন? এর আগে আমার জাপানি ভাষার হিস্টরি নাই। その後の1ヶ月間で私はいろいろ調べて、この時点は必要ですと考えました。でもその時経験がなかった。ঠিক আছে? আমি ওই সময় 1 মাস ধরে খোঁজাখুঁজি করছি যে এই ওয়ার্ড গুলো কোথায় খোঁজা যায়। যেমন বাংলা ডিকশনারি আছে, তাই না? আমাদের একটা সবাই আমরা ইউজ করি। তো এই ডিকশনারিটা কোথায় পাওয়া যায়, কিংবা এরকম একটা ডিকশনারি খুঁজে বের করে। তখন তো আমার এটা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না, এটা বের করছি, প্রায় সময় ব্যবহার করতাম। কোনো নতুন ওয়ার্ড আসলে ওই ওয়ার্ডটা ভালো লাগলে ওটা সার্চ দিতাম, ভালো লাগতো। সেই ভালো লাগা থেকে এই ডিকশনারির সাথে আমার বন্ধুত্ব। কোনো জিতেন তো অতাশিনো তো ইউজিন নো কোতো ওয়া তো তোমোদাচি নি নারু ইমা ওয়া নান্নেন গুরাই দেসু কা? মিন্না কাজোয়েতে কুদাসাই। বলেন তো কত বছর হবে হিসাব করলে আজকে পর্যন্ত? 2017 সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করলে 8 বছর স্যার। হ্যাঁ, 8 বছর। 9 বছর। 9 বছর। কি বলেন? 17 না, 17 থেকে। হাই 17 পুরা, 18 পুরা, 19 পুরা, 20 পুরা, 21 পুরা, 22 পুরা, 23 পুরা, 29 সেন্সে, 9 সেন্সে, 25 শেষ হয় নাই। তার মানে 8.5 হাচিনেন হান তোশিকান। সো দেশ নে প্রায় 8.5 বছরের বন্ধুত্ব এই তাকবত। আমার মোবাইলের মধ্যে কখনো তাকবত অ্যাপ ইনস্টল করা ছিল না, এরকম না। সব সময় ইভেন আমি যে স্যার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড সার্চ দিতেছে, বলতেছে
এই ওয়ার্ডগুলো আমি জানি আর না জানি আমি কিন্তু বারবার সার্চ দিতেছি, মানে এটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এন্ড ইভেন সুগা সেন্সের সাথে যখন আমি কথা বলি কিংবা বড় একটা প্রোগ্রামে যখন জাপানিজদের সাথে আমি কথা বলি, এই ডিকশনারিটা আমার সব সময় মানে ওপেন থাকে। মানে কথা বলতেছি, কোন একটা ওয়ার্ড মনে দিয়েছি বুঝি নাই, আমি কথা থামে না, তার কথা শুনতেছি আর আমি সাবস্ক্রাইব করে সার্চ দিয়ে দেখে নেই, বুঝছেন? তো আপনারাও কোন একটা ডিকশনারির প্রতি নিজেদেরকে আপনারা একটুখানি কাজে লাগান, ঠিক আছে? কোন একটা ডিকশনারিকে কাজে লাগান এবং ওইটার প্রতি আপনারা খুব ভালোভাবে তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করে ফেলেন। এইটা আপনার লাইফে শব্দের ভান্ডার এত পরিমাণে বৃদ্ধি করবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, বুঝছেন? জি সেন্সে সেন্সে হাই সেন্সে। ভাই যে ইয়েতে যাব তো আমি হ্যাঁ, একটু হ্যাঁ, লিভ হ্যাঁ। নিতে চাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা অসুবিধা নাই, আপনি মনে করেন যে এই মিউট করে আপনি আপনার কাজ করে বেরিয়ে যেতে পারেন, অসুবিধা নেই, জয়েন থাকলেন অসুবিধা। আচ্ছা ওকে ওকে, ঠিক হাই আছে। সেন্সেই অনেক আশিমাস। হাই どうみんなちょっと私の話をしている内容がどこに向かっているかわかりますか？ ফুমায়েরো শব্দটা বুঝতে পারছেন? সবাই বুঝতে পারছেন স্যারের কথা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে? হাই সেন্সে। মুকায়েরো, মুকায়েরো মানে কোন দিকে সে নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের কথাটাকে। ফুমায়েরো মানে কোন একটা জিনিসের উপরে বেস করে কথা বলা, ঠিক আছে? হাই সেন্সে। So, Doraemon is a friend, but he's a robot. But does he have a right, robot rights? Should he be discriminated? Should he be treated as equal to other human being? ね。未来のことなんですね。未来のこと。তাকে কি তার অধিকার দেওয়া উচিত? যদি ভবিষ্যতে ডোরাইমনের মতো একটা জিনিস ক্রিয়েট হয়, তাদের কি অন্য সকলের মতো অধিকার কি দেওয়া উচিত? দিলে কতটুকু দেওয়া উচিত, কিভাবে দেওয়া উচিত? So this thing? Hi. Hi. So tell me what you guys think. হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের ভাবনাটা একটু 教えて শেয়ার くだ করেন। さい。教えてください。バンゴラ語でもいいし、日本語でもいいし、英語でもいいし、ちょっと考えてください。想像してください。雑談だから。そうですね。雑談だから。想像してください。সবাই একটু কল্পনা করেন। বাংলায় হোক, জাপানিজ হোক, কথা বলেন। হ্যাঁ? আলিসান হাই সেন্সে। বলেন, শুনি একটু। সেন্সে এটা আসলে ডোরেমন দেখলে বোঝা যায় যে ডোরেমন ওরা কতটুকু একটা রোবটকে দিছে আর কি, রাইট দিছে। আসলে রোবট যত কিছুই হোক মানুষের কন্ট্রোলের আন্ডারে, কারণ ওরা সম্পূর্ণ হইলে গিয়ে ফাংশনাল। তো ওইখানে দেখাইছে ওরা আসলে কিছু আইন আছে রোবটদেরও, তো আইনগুলো মেনটেন করতে হয়। তো ওই রোবট যদি আইনগুলো না মেনটেন করে তাহলে ওরা ডিস্ট্রয় করে দেয় বা ওরে অফ করে দেয় পার্মানেন্টলি। তো এই কিছু নিয়ম আছে আর কি, ওদেরও কিছু রাইট আছে, তবে ওদের সম্পূর্ণ নিয়মের ভিতরে থাকতে হয়। そうですね。今、アリさんが話していることは、ロボットの件って、それはドレモンのアニメが、とかカートンが見たらよくわかる。どれだけ効果的かとか、利益的かみんなどうやってこのロボットを使っているかとか、それはよくわかる。そして、全部人が作っている分です。機械ですから、ここで誰でもそれコントロールすることができる。もし人が自分で何が、したくないとか、することができない場合、その時ロボットから、自分のコントロールでそれをやることができる。もし、時々このロボットがよく、働かないとか動かないとき、ちょっと、それは何というか、ちょっと、根本とか誰かをちょっと気づくことがあったら、その時、このロボットを、コントロールは全部人の手の元ですから、それもありますけど、どんどんロボットの件について、そのドラえもんのカートンがよく見たら、その時よくわかる。ロボットはどんな手伝いに必要ですかとか、どんな仕事をやるかどうか、どんなコントロールがやるかどうか、よくわかる。はい、こんな感じです、先生。はい。そうですね。はい。
その今ね、日本に行きたいっていう思ってる学生たち、もし最新のテクノロジーを学びたいと思うと、その最新のテクノロジーは、テクノロジーに、フィロソフィーとかが入ってきます。大事になってきます。そうですね। এখন কি বলছে বুঝছেন, এখন দিনে দিনে আপনার হচ্ছে রোবটের যে বিষয়টা, এটার মধ্যে আস্তে আস্তে ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিংটা ঢুকতেছে। তার ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং হচ্ছে যে বাস্তবে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, যদি থাকে সেটাকে মানুষের ক্ষতির দিকে না নিয়ে মানুষের উপকারে কিভাবে আদর্শিক ভাবে তোকা দার্শনিক ভাবে চিন্তা করে সেটাকে আরো দারুণ ভাবে তৈরি করা যায়, এই জিনিসটা দিনে দিনে লেটেস্ট আপডেটেড হইতেছে। সাইশিং একটা কথা আছে সেন্সে, হাই 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 সেন্স আমরা মানুষ হিসেবে আসলে একজন আরেকজন অনেক সময় ক্ষতি চাই, তো আমরা চাইলে ওইভাবে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি চাইলে একটা রোবটকে, তো এটা কখনো সম্ভব না। আসলে একটা রোবট সম্পূর্ণ মানুষের মতো যে ফিল করবে এটা সম্ভব না, কারণ ওর হলো একটা সম্পূর্ণ ফাংশনাল একটা জিনিস, ওর মধ্যে মালফাংশন করা একদম ইজি। তো কেউ যদি ফিলোসফি হয়তো বা ইমাজিনেশন করতে পারে যে এরকম সম্ভব যে মানুষের মতো রোবট হওয়া সম্ভব, কিন্তু মানুষের ভিতরে যেরকম ফিলিং আছে এটা একটা রোবটকে যদি দিতে হয় তাইলে মনে করেন ওই যে অনেকে বলেন আল্লাহর হাত ধরার মতো একটা কাজ করতে হবে, মানে এতটুকু সম্ভব না কখনো। そうですね。アリさんは今おっしゃったことは、それはどれだけも我々がロボットの中でいろんな、感情とか、人のような考え方とか、動く方とか、感じ方とか、気持ちとか、全部入れても、このロボットは、人の同じ考えることができないですよね。できるかな、できないかな。そこは疑問だよね。そうですね。どれだけできるか。そうですね。ですから、我々は、ちょっと、アリさんのおっしゃった通り、我々は神様が作ったやつですから、我々は毎日毎日新しい創造でいろんなことをやっている。でも、ロボットは我々がインプットしたものだけやっている。そうですね。ですから、ロボットは自分で新しいことは創造的に作ることは全部は我々がインプットしたの、リミテーションでやります。全部。新しく私たちが知らないうちに新しいことは作ることはもしかしてロボットは一緒にできないって考えています。そうだね。まあそういうこともあるね。でもわかんないよ。わかんないよ。これからのロボットの技術が発展していくから、AI とロボットの技術が発展していって、もし AI がものを何か作り始める世界が来るかもしれない。そうですね。বুঝছেন, বলছে যে ঠিক আছে, আপনার কথার একটা পয়েন্ট আছে, এটা একটা বিষয় তো অবশ্যই, হ্যাঁ। তবে এআইটা আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে মানে বিষয়টা হচ্ছে,それ私もわかるけど、それは先生 AI は普通に我々との人々の全員の考え方を盗んでから、ある機会にそれを含めてあったら、その時、この機会の中で全員の考え方がいる。全員の扱い方がいる。全員の行動のことはいる。でも、私はただ私の考え方だけですから、その時、もしかしてこのような、ロボットがあったら、もしかして我々は、負けますかもしれません。そうですね。負けるかもしれないね。負ける。মানে এটা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে কি যে দিনে দিনে এআই যেভাবে আপডেট হইতেছে, আপনি আর আমি, তাই না, দুইজন মানুষ, কিন্তু এআই কিন্তু আপনার মোটামুটি 100 কোটি, কত কোটি মানুষ নেট ইউজ করে বলেন তো? এখন অ্যাক্টিভ ইউজার কত কোটি মানুষ, কে বলতে পারবেন? সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত কত মানুষ আছে? 750 কোটি হবে না? তাহলে 700 কোটির 3 ভাগ 1 ভাগ মানুষ কি ইন্টারনেট ইউজ করে না? আরো বেশি করে, আরো বেশি করে, ধরি 3 ভাগের 1 ভাগ মানুষ, তাই না? তাহলে মনে করেন যে 200 কোটি, হ্যাঁ। তো 200 কোটি মানুষের
যে মাথার কাঙ্গায় কাতা, ব্যবহার বিধি, এই সব জিনিস যদি একটা এআই একটা ডোরেমনের মতো রোবটের মধ্যে ঢুকায় দেয়, আর আপনি একা যদি তার সামনে দাঁড়ান, তাহলে তার সাথে কি আপনি কোনোভাবে কোনো লজিকে পারবেন? না স্যার, লজিকে পারবো না। এমন যদি হয় ইমোশন, 200 কোটি মানুষের ইমোশনও কোন ইমোশনে কোন ধরনের রিয়াক্ট করতে হয়, এইটা মোটামুটি যত দূর পারা যায় কোড করে যদি ওই রোবটের মধ্যে দিয়ে দেয়, আর আপনি একক মানুষ হিসেবে একক অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন, হয়তো বা আরো বেশ কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, আপনি কি পারবেন তার সাথে ইমোশনে? স্যার বাঙালি সব পারবে। এরকম যদি হয় সেন্সে ওই রোবট কিন্তু ডিপ্রেশনে পড়ে যাবে সেন্সে। যদি যেহেতু ও মিমিক্রি করতে পারে, তাহলে ও যেহেতু ইমোশন গুলা মিমিক্রি করতেছে, তো ওইটার একটা কিন্তু সাইড ইফেক্ট কিন্তু ডিপ্রেশন আছে। তো রোবটটা নিজে একটা ডিপ্রেশন চলে যাবে, আসলে আমি কি করতেছি, আসলে আমার কি কাজ। আসলে এই না, আসলে বিষয় হচ্ছে রোবট জিন্দেগিতে ডিপ্রেশনে যাবে না, কারণ ডিপ্রেশনে যাইতে গেলে মানুষ হইতে হবে তার। না সেন্সে, ওইটাই যদি ও মিমিক্রি করে তাহলে সেন্সে এটার একটা সাইড ইফেক্ট আছে সেন্সে। কারণ হলো গিয়া আমরা ইমোশন কিন্তু শুধু একটা না, আসলে ও যে যখন সবগুলো ইমোশন যখন নিবে না, তখন ওই ডিপ্রেশনটাও তার সাইড ইফেক্ট হিসেবে তার মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে। আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপ্রেশন না, এটাকে বলা হয় যে, আমি আপনাকে বলতেছি যে রোবটের মধ্যে মনে করেন যে 200 কোটি মানুষের ইমোশন ঢোকানোর জন্য মিনিমাম মনে করেন 2000 এই টেরাবাইট র্যাম দরকার আছে, বুঝছেন? তো 2000 টেরাবাইট র্যামই তার মধ্যে আছে, 2000 না, তার মধ্যে 4000 টেরাবাইট র্যামই আছে, এক্সট্রা আরো 2000 টেরাবাইট ফাঁকা আছে। এমন অবস্থায় মাত্র 2000 টেরাবাইটের মধ্যে 200 কোটি মানুষের ইমোশন ঢুকায় রাখছে, প্রত্যেকটার জন্য কি কি ধরনের আচরণ করতে হবে সেটাও ঢুকায় রাখছে মনে করে। তাহলে তোর হ্যাং খাওয়ার কোনো সুযোগ নাই, ও ডিপ্রেশনে যাবে কোত্থেকে? বিষয়টা হচ্ছে যে অবশ্যই আমি একা তাকে জাজ করতে পারবো না। আমার কাছে মনে হবে যদি একবার পুরো মানুষের মতো বানায়, মানুষের মতো সফট নরম গোস্ত দিয়ে তারপরে তৈরি করে যদি তারা আমার সামনে নিয়ে আসে, তার মধ্যে যদি এত পাওয়ার দিয়ে দেয়, তাহলে হয়তো বা আমি তার সাথে পারবো না। কিন্তু আপনার একটা গোষ্ঠী হয়তো তার সাথে পারবে না, তবে তার সুইচটা অফ করতে পারবে সে, আমি ভাববো। যেই সুইচটা, যে পাওয়ারটা অন করার কারণে তার মাথায় এত বুদ্ধি, সেই পাওয়ারটা আমি কি করতে পারবো? সর্বোচ্চ অফ করে দিতে পারবো। অফ করে দিতে পারবো, এছাড়া আর কিছু করতে পারবো না। তার মধ্যে যেটা আমরা ইনপুট করছি সে সেটা ডেলিভারি দিবে, তার কোনো ডিপ্রেশন নাই। সর্বোচ্চ এটা হইতে পারে হ্যাং খাইতে পারে। কি খাইতে পারে? হ্যাং খাইতে পারে, কাজ করবে না মাথাটা, এমন হইতে পারে। মনে করেন কোন বিজ্ঞানী এটারেও একবারে ফার্স্ট ক্লাস ভাবে বানাই দিছে যে জিন্দেগিতে হ্যাং খাবে না, আর লাগলে রোবটের মধ্যে একটা পারমাণবিক চুল্লি লাগাই দিছে ছোট, সেটা মনে করেন যে 100 বছর না 200 বছরে ওর চোখ খোলা আছে তো খোলাই থাকবে, ও জান আছে তো জানই থাকবে, তাই না? ওই যে ইউএসএ সাবমেরিন গুলা পারমাণবিক চুল্লি দিয়ে চলে না, মনে করেন যে 30 বছরও যদি চলে তারপরে এটা চলতেই থাকবে, খালি জাস্ট ব্লাস্ট না হইলেই হইছে, তাই না?そうですね、先生。わからんかった、今の何？そうですね、そうですね、いろんな想像があって、もし、全員の、だいたい20 million、2000 million、20 million people の考え方が、もし一人のロボットのチップに入った後で、その後はあなたは一人だけです。そのロボットは20 million の考え方とか扱い方とか行動とか全部入ってあります。その時どうやって負けるか。そうですね。そうだね。そうだね。アリさんのその時の、答えは、先生、その時、もしかして、このロボットは、いろんな考え方がありますので、その時もしかして、ディプレッションになるかもしれません。なるね。はいはい。大変なことになるよ。はいはい、大変。どれが使うか、どれが使わないか、そんなことになる。その時私の答えは、もしある、サイエンティストがこれも直しました。いろんなスロットも入れて、何でもやりました。その時も我々が、もしかして負けません。ですよね。ロボットは我々に負けません。その時、私たちは何しますか？それは我々が電気をつけます。そうですね。ロボットぶっ壊すしかないと思う。そうですね。ですから、その時我々がどうやって我々は彼たちを負けます。その時、電気を消しますだけ。そうだね。
そうですね。うんただ電気を消したら、その時全部やめて。うん。そうね。そうそう。まあ、コンピューターが勝手に充電してるかもしれないけど、そうですね。ううんん。勝手に電気を直すかもしれないね。わかんない。あ、でもそうそう。とにかく、こういう、未来に向けた考え方とかっていうものを、今はい練習しておく場所はいはい。です。で、こういうことを表現するために、日本語で会話できるようにしたいですね。そうですね। জুদেন শব্দটা খেয়াল করে রাখেন যে এমন হইতে পারে তারা নিজেদের সেলফ চার্জিং এর ব্যবস্থা তারা করে রাখবে, তাই না? এরকমও একটা বিষয় থাকতে পারে। যাই হোক, আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু জিনিসটা দাঁড়ালো কি যে আলটিমেটলি এটা কিন্তু আমাদের একটা সৌজের মধ্যে একটা বিশাল পরিসরে চিন্তার মাধ্যমে অনেকগুলো ওয়ার্ড, অনেকগুলো বাক্যের ব্যবহার, শব্দের ব্যবহার আমরা কিন্তু জানতে পারলাম, তাই না? はい。 স্যার। 上 ভাই 手。皆さん、どうですか？こういうことを想像することは楽しいと思いますか？ どう思いますかみんな? このような想像、এরকম কল্পনার কথাটা 楽しいですか? আনন্দদায়ক নাকি? 日本語でみんな、日本語で。はい、先生、そう思います。いろんな答え答えてください。日本語で。うん。だってそうですね。そしたら今日は先生、ここまでに次第ですから、みんな、そうだねちょっとだけ最後のためにみんな、ちょっとカメラオンにして、আজকে এখানে শেষ করে দেব। হ্যাঁ, সবাই は একটুখানি い、ちょっと一回 শেষবারের 共 মতো 有スクリーンを小さくしてくれる？ はいはいはいはい。そうですね। সবাই একটু পসিবল কিনা সবার ক্যামেরাটা একটু অন করা? দীপঙ্কর তো মনে হয় ঘুমাচ্ছে নাক টেনে, নাকি? দীপঙ্কর? স্যার না না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে। সবাই রাফে আলম স্যার আছেন নাকি? নাকি রেডি হচ্ছেন? সবাই গম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটা ছবি তুলে নিই। ね。みんなでいろいろと考えて、はい。ね、考えたことを表現できるようになりたい 考 ね。 えたことচিন্তা ভাবনার কথা হিয়োগেন দেখিরু ইয়োনি। হিয়োগেন মানে কি জানেন? ইয়োগেন। হিয়োগেন, হিয়োগেন এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? হিয়োগেন, ওকে, এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? কাঙ্গায় そう。 কাঙ্গায়ের কত হিয়োগেন うん সেটাকে এক্সপ্রেস করা, ওকে। 未来に問題があるなら、そこに仕事があります。 そうですね。未来にもう一回問題があるなら、未はい来にはいはい。問題があるなら、その問題は仕事になります。 そうですね। যদি ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেই সমস্যাটা একটা কাজ হিসেবে পরিণত হবে, তখন একটা কাজের কিছু পাওয়া যাবে। মিরাইনি ভবিষ্যতে মন্দাই গাত তারা সরেবা শিগতনি নারী মাস, সেখানে কাজ করারও একটা কি থাকবে, সমস্যা থাকলেই তার উপায় বের হবে, বুঝছেন? そうで です ね。そうですね。わかるね。それを早く見つけたやつがたくさんお金を儲ける。 そうですね। এই জিনিসটা যে সবার আগে খুঁজে বের করতে পারবে সে তাকসান ওখানেও আসছে মইকাই 儲ける。 মৌকেরও うん。make money。 মৌকেরও হচ্ছে টাকা ইয়া করতে পারবে প্রচুর পরিমাণে। 2番目。2番目。二番2番目。 হ্যাঁ করে দেস 儲ける。 মৌকেরও যদি এইটা কেউ ভালো করে বুঝে যায় আগে ভাগে তাহলে সে বহুত টাকা কামাই করতে পারবে, প্রফিট করতে পারবে ভালো। মৌকেরও, ঠিক আছে? টু প্রফিট, টু আর্ন, টু গেইন, মৌকেরও ওখানে মৌকেরও তো কা।そうですね。うん。So, in this class, ね、of course, as well as learning N3、N3 の勉強をするだけじゃなくて、うん。皆さんの頭を揉みほぐして柔らかくします。そうですね。もみほどか。揉みほぐす。もみ揉みほぐす。もみほ。オブ。ほぐす。揉みほぐす。柔らかくすること。うん。ああ、そうですね。私。もみほぐすか。揉みほぐす。
সো দেখতে এই ধরনের ক্লাসের মাধ্যমে শুধু N3 পড়াশোনাই না, এর মাধ্যমে আপনাদের সবার মাথা একটু মাসাজ করা হবে ভালো করে, মানে মাথার ভিতরে, ঠিক আছে? কি বলা হচ্ছে? মমি হোগু, মমি হোগুসু। আমিও নতুন শিখলাম শব্দটা, ভালো করে নোট নিয়ে রাখবেন। মমি হোগসু, আতামো মমি হোগসু, মানে এটা হচ্ছে এই মমি হোগসু হচ্ছে মাথার ডিরেক্ট হাত না, মাথার ভিতরের যে পড়াশোনাগুলা কিংবা যে জিনিসগুলো শিখতেছেন সেটার মধ্যে একটা মেসেজ করা, অর্থাৎ ইয়াওয়ারা কাকু, অর্থাৎ সেটাকে আরো সফট করা। সো দেশনে ব্রেনের ব্যায়াম সেন্সর। ইয়াওয়ারা, সো দেশনে ফ্লেক্সিবল করবে, আপনার মাথাকে কি করবে? ফ্লেক্সিবল করবে। ওকে, ইয়াওয়ারা কাকু, ইয়াওয়ারা কাই থেকে ইয়াওয়ারা কাকু। ওকে ওকে, হাই সেন্সেই। だからまたみんなでドラえもんが選挙権があるか、right to vote があるか、またこういう話を考えよう。সো দেশনে তাহলে সবাই বাসায় নিজেরা ভালো করে একটুখানি কল্পনা করবেন যে আসলেই কি ডোরাএমনের ইলেকশনের ক্ষমতা আছে কিনা। সেংক্যো কেন, ঠিক আছে? ইলিজিবিলিটি অফ ইলেকশন, সেংক্যো কেন। আজকে নতুন একটা জিনিস জানলাম আমরা, কেন। কেন মানে হচ্ছে অধিকার, জিং কেন মানে মানুষের অধিকার, সেংক্যো কেন মানে ভোটের অধিকার। কয়দিন পরে আমাদের ভোট আসবে না, ভোটের অধিকার তো স্বীকার লাগবে। সেংক্যো কেন, জিং কেন মানে মানুষের অধিকার, রবট কেন মানে রবটের অধিকার। সো দেশনে হাই সেন্সেই, これから終わりにしたいです。はい、わかりました。お疲れ様みんな。はい、お疲れ様みんな。はい、お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。みんなপরবর্তীオフィスに遊びに来たかったらいつでも遊びに来てね。আপনারা চাইলে যে কোনো সময় অফিসে স্যারের সাথে আনন্দ করতে আসতে পারেন, ঠিক আছে? はい、先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね。じゃあ、ありがとうございます、先生。さよなら。さよなら。ওকে। স্যার, আজকে কি আমাদের ক্লাস হবে? আজকে না, আজকে আপাতত হবে না ক্লাস, ঠিক আছে? আল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে, সবাই চলে যান। ওকে মিন্না।